Good morning, students. Today we are discussing the chapter number 3, Kingdom Plantae. In last lecture, we have discussed the characteristics of division angiosperms. So you have to know what are angiosperms. Angiosperms are the plants which are having flowers, or the plants which produces the flowers, and seeds are enclosed inside the fruit or ovary wall. That plants are known as angiosperms. In today's lecture, we will discuss the classification of angiosperms into two subkingdoms, and we also discuss the types of life cycles which are present in the plants, that we will discuss in the today's lecture. So welcome all of you for today's lecture. So we will revise some concepts such as angiosperm. Angiosperms belongs to the group of seed plants. So these are the plants which belongs to the group of seed plants. All angiosperms share two important traits. तर बघा विद्यार्थ्यांनो, आपण किंगडम प्लांटीचे 5 डिव्हिजन बघितले आणि आपण पाचवा डिव्हिजन जो आहे अँजिओस्पर्म्स, त्याचं आता क्लासिफिकेशन बघणार आहोत. त्याच्या अगोदर आपण काही टर्म्स रिवाइज करायचे आहेत. तर अँजिओस्पर्म्स मध्ये दोन महत्वाचे कॅरेक्टर्स असतात. ट्रेट्स आर नथिंग बट द कॅरेक्टर्स. दे प्रोड्यूस फ्लावर्स. या वनस्पती फ्लावर प्रोड्यूस करतात आणि दे प्रोड्यूस सीड्स दॅट आर एनक्लोज्ड इन फ्रुट्स. आणि त्या जे काही त्या प्लांट्स मध्ये बिया आहेत, ह्या बिया फ्रुट्स मध्ये म्हणजे फळाच्या आतमध्ये असतात. दीज आर द two main characters of angiosperm. So in last lecture I had told angiospermae. In Greek, angios means enclosed vessel and sperma means seed, that is seeds are enclosed in fruits. So angiosperms are subdivided into two classes. तर बघा, अँजिओस्पर्म्स ह्या मोठ्या अशा डिव्हिजनचं परत क्लासिफिकेशन केलं आहे आणि इट इज सब डिवायडेड इंटू टू क्लासेस. विच आर दे? वी विल सी. फर्स्ट वन इज डायकोटिलिडॉनी and second one is monocotyledony. तर अँजिओस्पर्म या डिव्हिजनचं दोन क्लास मध्ये डिव्हिजन केलं आहे. पहिला क्लास आहे त्याला आपण डायकोटिलिडॉनी असं म्हटलं आहे आणि दुसरा जो क्लास आहे त्याला मोनोकोटिलिडॉनी असं म्हटलं आहे. तर इथं बघा, डाय याचा अर्थ टू आणि कॉटिलिडॉन्स म्हणजे जे सीड मध्ये दोन कॉटिलिडॉन्स असतात त्याला आपण बी आपण जेव्हा ओपन करतो आणि त्याचे दोन साइडचे जे भाग असतात त्याला आपण कॉटिलिडॉन म्हणतो. आणि जर त्यामध्ये दोन असतील तर त्याला आपण डायकोटिलिडॉन म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल ग्रीन पीस किंवा वाटाणा आपण त्याला म्हणतो. त्याचे जर आपण दोन भाग केले तर त्याच्यामध्ये दोन कॉटिलिडॉन्स प्रेझेंट असतात. and monocotyledony means seed contains single cotyledon. Mono means single. For example, jawar, wheat, maize, these are the monocotyledons. तर आपण याला मराठीमध्ये द्विदल धान्य आणि एकदल धान्य असे सुद्धा म्हणू शकतो. Dicot and monocot plant. So we will see the examples for dicot plant and monocot plant. First, this is the picture of sunflower.
तर तुम्हाला जे चित्र दिसत आहे तर ते सूर्यफुलाचं चित्र आहे. एक्झाम्पल sunflower and second example is maize. आपण त्याला मक्का असे म्हणतो. तर these are the two examples which have given in your book. So first, sunflower, it is a dicot plant, whereas monocot, it is a example for monocot plant is a maize. तर बघा इथं सनफ्लावर सूर्यफूल हे द्विदल वनस्पतीचं उदाहरण आहे आणि मका हे एकदल वनस्पतीचे उदाहरण आहे. So what are the characteristics of dicotyledon plants and what are the characteristics of monocotyledon plants, we will see in the next slide. Classification of angiosperms. First is dicotyledons. So this is the picture of sunflower plant. So first characteristic is the seeds of these plants have two cotyledons. तर बघा याच्यामध्ये जे सीड्स आहेत, बिया आहेत, तर त्याच्यामध्ये दोन कॉटलिडॉन्स प्रेझेंट असतात. म्हणजे त्याचे आपण त्या बीचे असे दोन भाग केले तर त्याला आपण द्विदल असे म्हणतो. त्याच्यामध्ये दोन त्याचे भाग होतात. सो these plants have two cotyledons. They contain tap roots instead of adventitious roots. तर बघा या वनस्पतीमध्ये दिस इज अ टॅप रूट. तर मूळ जेव्हा तुम्ही शिकता, तुम्ही 5वी-6वी मध्ये शिकला असाल की मुळाचे दोन प्रकार असतात. एक सोट मूळ असतं आणि दुसरं असतं ते तंतुमय मुळे. तर मुख्य मूळ असे सुद्धा आपण त्याला म्हणतो किंवा प्रधान मूळ असे सुद्धा त्याला आपण म्हणतो. This is nothing but the tap root. The tap root, it undergoes where it is present in the underground and it grows very inside the soil. It is deep in nature. It produces the secondary roots. तर टॅप रूट सिस्टम ज्या प्लांट्स मध्ये असते, these plants are dicot plants. तर याच्यामध्ये त्याला आपण सोट मूळ असे म्हणतो आणि ते खूप असं खोलवर असतं आणि त्यापासून सेकंडरी रूट्स तयार झालेले असतात. तर यांच्यामध्ये तंतुमय मुळे adventitious roots absent असतात. The leaves depict a reticulate venation. तर याच्यामध्ये जी पानं आहेत त्याच्यामध्ये त्यांचं शिरा ज्या आहेत पानामध्ये त्या रेटिक्युलेट वेनेशन दाखवतात. म्हणजे they produces a network or net like structure that is known as reticulate venation. So arrangement of veins and veinlets on the leaf lamina, that is known as venation. The flowers are tetramerous or pentamerous and the vascular bundles are organized in rings. तर बघा याच्यामध्ये जे फ्लावर्स आहेत, फुले आहेत, तर त्यांच्यामध्ये टेट्रामेरस और पेंटामेरस अशी कंडिशन असते आणि त्याच्यामध्ये जे वॅस्क्युलर बंडल्स आहेत म्हणजे पाणी वाहून नेणाऱ्या ऊती आणि अन्न वाहून नेणाऱ्या ऊती ह्या एका रिंग मध्ये अरेंज झालेल्या असतात. तर बघा टेट्रा मीन्स 4 and पेंटा मीन्स 5. तर टेट्रा आणि पेंटा याला काय म्हणतो आपण की आपण फुलामध्ये कोणत्या प्रकारचे पार्ट्स असतात बघितले, 4 प्रकारचे पार्ट्स कॅलेक्स, कोरोला, अँड्रेशियम आणि गायनेशियम. तर जर कॅलेक्स मध्ये सेपल्स 4 असतील, पेटल्स कोरोला मध्ये पेटल्स 4 असतील आणि अँड्रेशियम 4 असतील, गायनेशियम मध्ये कार्पेल 4 असते, त्याला आपण त्या फ्लॉवरला टेट्रामेरस फ्लॉवर असे म्हणतो. म्हणजे त्याची संख्या ही 4 सारखी असते. 4, 8, 12, 16 त्याला आपण टेट्रामेरस असे म्हणतो.
आणि पेंटामेरस म्हणजे 5 सेपल्स आहेत, 5 कोरोला पेटल्स आहेत, 5 अँड्रेशियम स्टेमेन्स आहेत आणि 5 कार्पेल्स जर असते तर त्याला आपण पेंटामेरस असे म्हणतो. तर व्हॅस्क्युलर बंडल म्हटलेलं आहे आपण ज्या अन्न आणि पाणी वाहून येणाऱ्या ऊती ज्या सेंट्रल पार्टमध्ये प्रेझेंट असतात स्टेमच्या, तर त्या एका रिंगमध्ये अरेंज झालेल्या असतात. Example: sunflower, grapes, tomatoes. These are the examples for dicotyledon. आणि जे कडधान्य आहेत त्या सर्व डायकॉटिलॉन प्लांट्स आहेत कारण त्याच्यामध्ये 2 कॉटिलॉन्स प्रेझेंट असतात. सीड्स मध्ये असणारे 2 कॉटिलिडॉन्स त्याला आपण डायकॉटिलिडॉन असे म्हणतो. So these are the some characteristics on that we can conclude that this plant is dicot or monocot. First is that plant is having the taproot system. The leaves are having a reticulate venation. The vascular bundles are arranged in ring. The flowers are maybe tetramerous or pentamerous. Seeds are having 2 cotyledons. These are the major and main characteristics of dicotyledons. Characteristics of monocotyledons. So example for monocotyledons is maize. So this is the picture of maize plant. The seeds have single cotyledon. तर याच्यामध्ये जे सीड आहे या सीड मध्ये सिंगल कॉटिलिडॉन प्रेझेंट असते. Second character is leaves are simple and the veins are parallel. तर यांच्यामध्ये जी पानं आहेत ही सिंपल असतात आणि ज्यामध्ये शिरा आहेत पानांमध्ये असणाऱ्या त्या पॅरलल असतात. तुम्ही कधी बघितलं असाल की मक्याचं जर पान बघितलं असाल तर त्याच्यामध्ये जे वेन्स आहेत म्हणजे शिरा आहेत ह्या एकमेकाला पॅरलल अशा असतात. They do not show the reticulate venation. This group contains adventitious roots. तर यामध्ये तंतुमय मुळे आपल्याला बघण्यास मिळतात. So these plants are having adventitious roots. These roots do not grow deep into the soil. They are grow only the superficial surface of the soil. तर हे वरती असे त्याची मुळं ही पसरतात आणि ती खूप खोलवर जात नाहीत. Each floral whorl has 3 members. तर याच्यामध्ये जे फ्लोरल व्होरल मी म्हणाले की कॅलेक्स, कोरोला, अँड्रेशियम, गायनेशियम त्याचे युनिट्स आहेत सेपल्स, पेटल्स आणि स्टेमेन, कार्पेट. So they are in 3 numbers, 3 sepals, 3 petals, 3 stamens आणि 3 carpels. तर each whorl has 3 members. It has closed vascular bundles and large in number. याच्यामध्ये अन्न आणि पाणी वाहून नेणाऱ्या ज्या ऊती आहेत ह्या स्कॅटर झालेल्या असतात आणि त्यांच्यामध्ये क्लोज्ड व्हॅस्क्युलर बंडल असते म्हणजे केम्बियम टिश्यू absent असते. Example is maize, banana, sugarcane, lilies, etc. So these are the some examples. त्याच्यामध्ये मक्का, केळी, ऊस आणि लिलीज म्हणजे these are the flowering plants. These are the examples of monocotyledons. So monocotyledons are having a simple some important characters. First character is seeds have a single cotyledon. Second is leaves are having a parallel venation. Roots are adventitious roots.
floral whorl has three members. It has a closed vascular bundle, and vascular bundles are large in number and they are scattered. And example is maize, banana, sugarcane and lilies. तर एकदल वनस्पतीमध्ये आपल्याला जे बिया आहेत त्यामध्ये सिंगल कॉटिलेडॉन दिसतो. त्याच्या पानांमध्ये आपल्याला पॅरलल व्हेनेशन दिसतं आणि त्यांच्यामध्ये तंतुमय मुळे आढळतात. मुळे खोलवर जात नाहीत, ते वरच्या वरती पसरलेले असतात आणि त्याच्यामध्ये जे फ्लावर्स आहेत त्याच्यामध्ये फ्लावर्सचे व्होरल्स हे 3 मध्ये असतात. तर त्याच्यामध्ये जी पाणी वाहून येणारी आणि अन्न वाहून येणारे व्हॅस्क्युलर बंडल्स आहेत ते क्लोज्ड टाईपचे असतात. त्यांच्यामध्ये सेकंडरी ग्रोथ होत नाही. आणि एक्झाम्पल मेज, बनाना, शुगरकेन, लिलीज. We will see the difference between dicot and monocot plant. So in short we say dicotyledone in dicot and monocotyledone in short we say monocot. So this is the difference. So here first one is monocots, second is dicot. So cotyledon, this is the picture having a seed which is having only one cotyledon. In this picture they showing the two cotyledons. तर बघा पहिल्या पिक्चर मध्ये बी मध्ये दोन भाग झालेले आपण बघतोय, तो कॉटिलेडॉन्स आणि इथं सिंगल कॉटिलेडॉन आहे. त्यानंतर बघा लीफ व्हेनेशन. तर पानांमध्ये ज्या शिरा आहेत ह्या मोनोकॉट्स मध्ये युजली पॅरलल असतात, तर वेन्स युजली नेट लाईक. तर डायकॉट मध्ये इट इज अ रेटिक्युलेट टाइप ऑफ व्हेनेशन. तिसरं बघा स्टेम्स. सो stems having a vascular bundles usually complexly arranged. In monocots they are scattered, and in dicot the vascular bundles are arranged in ring. इथे बघा vascular bundles या ring मध्ये arrange झालेल्या दिसतात. This is the ring. The fourth is roots. So monocots are having a fibrous root system, whereas in dicot they have a tap root system. Next is the floral parts, usually in multiples of 3 in monocot, whereas floral parts usually in multiples of 4 or 5. तर तुम्हाला या चित्रांमध्ये इझिली समजलं असेल की नेमकं मोनोकॉट आणि डायकॉट मध्ये डिफरन्स काय आहे. The last part of this chapter, that is the plant life cycle and alternation of generation. So what is meant by plant life cycle and alternation of generation? We will see. The plant life cycle. Life cycle of plant includes two phases or distinct generations, namely. तर बघा वनस्पतीचं जे लाईफ सायकल म्हणजे जीवन चक्र जे आहे त्याच्यामध्ये प्रत्येक वनस्पतीमध्ये त्याचे दोन जनरेशन्स आपल्याला बघण्यास मिळतात किंवा दोन फेजेस असतात. तर ते कोणकोणते? फर्स्ट वन इज स्पोरोफायटिक फेज विच इज डिप्लॉयड. तर पहिली जी फेज आहे त्याला आपण स्पोरोफाइट असे म्हणतो.
The plant which produces the spores, that generation or that phase of the plant is known as sporophyte. It is diploid, means the chromosome number is in double. And second is the gametophyte, and it is haploid in nature. So this structure or this plant body produces the gametes which are usually haploid in nature. तर ही जी प्लांट बॉडी आहे that produces the gametes, आणि gametes हे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये भाग घेतात आणि ते युजली हॅप्लॉइड असतात, म्हणजे क्रोमोझोम नंबर हा हाफ असतो. These two generations follows each other, and this phenomenon is called alternation of generation. तर बघा, प्रत्येक वनस्पतीच्या लाईफ सायकल मध्ये हे दोन फेजेस एकामागून एक येतात, म्हणजे these two generations follows each other, आणि त्या फेनॉमेनॉनला आपण अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स असे म्हणतो. म्हणजे एकदा स्पोरोफायटिक जनरेशन येते, मग त्यानंतर गॅमेटोफायटिक जनरेशन येते, आणि गॅमेटोफायटिक जनरेशन झाल्यावर परत स्पोरोफायटिक जनरेशन येते, आणि त्यानंतर परत मग गॅमेटोफायटिक जनरेशन येते. या प्रकारे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हे प्रत्येक वनस्पतीच्या जीवनचक्रामध्ये होत असते. तर बघूयात आपण alternation of generations. All plants have a life cycle in which a diploid sporophyte generation alternates with haploid gametophyte generation. तर बघा, प्रत्येक प्लांटच्या लाईफ सायकल मध्ये डिप्लॉइड जी स्पोरोफायटिक जनरेशन आहे, त्यानंतर हॅप्लॉइड गॅमेटोफायटिक जनरेशन येते, आणि त्यालाच आपण अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन असे म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, एखादी आपण रोप लावलं वनस्पतीचं, त्यानंतर त्या वनस्पतीमध्ये ती वनस्पती मोठी होते, त्याला मूळ, खोड, पाने असे येतात, ती वनस्पती वाढते, त्यानंतर त्या वनस्पतीला फुले येतात, फुले आल्यानंतर त्यामध्ये जे मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट आहेत आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट आहेत ते स्पोर्स तयार करतात, आणि these spores are undergoes a meiotic division, and they produces the spores, and these spores are haploid in nature. They produces the gametophytes, and these gametophytes contains the male gamete and female gametes such as sperm and eggs. They fuse, male gamete fuses with the female gamete, and they form a diploid zygote, and that process is known as fertilization, and a zygote undergoes a mitotic division, that is undergoes mitosis division and produces a sporophyte. So sporophytic generation is diploid in nature, whereas gametophytic generation is haploid in nature. So you have come to know that each and every plant is having a life cycle in which it produces a diploid sporophyte, and it is alternates with a haploid gametophyte generation. तुम्हाला कळालं असेल की प्रत्येक वनस्पतीमध्ये एक डिप्लॉइड स्पोरोफायटिक जनरेशन असते, आणि त्यानंतर येणारी जनरेशन ही हॅप्लॉइड गॅमेटोफायटिक जनरेशन असते. त्यालाच आपण अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स असे म्हणतो. टाइप्स ऑफ लाईफ सायकल. तर प्रत्येक वनस्पतीमध्ये प्रत्येक वनस्पतीचा जीवनक्रम किंवा जीवनचक्र हे वेगवेगळ्या प्रकारचं असतं.
What are the types of life cycles seen in the plants? First one is haplontic life cycle. Second one is diplontic life cycle, and third one is haplodiplontic life cycle. तर यामध्ये haplontic means the major part of this plant life cycle is haploid in condition. तर याच्या ज्या पूर्ण लाईफ सायकल मध्ये याचा मेजर जो भाग आहे प्लांटचा तो हॅप्लॉइड कंडिशन मध्ये जास्त असतो, म्हणून याला आपण हॅप्लॉन्टिक लाईफ सायकल असे नाव दिले आहे. सेकंड इज डिप्लॉन्टिक लाईफ सायकल. याचा मेजर जो भाग आहे जीवनचक्राचा तो डिप्लॉइड कंडिशन मध्ये जास्त असतो, म्हणून त्याला आपण डिप्लॉन्टिक लाईफ सायकल असे म्हणतो. सो थर्ड आहे हॅप्लोडिप्लॉन्टिक लाईफ सायकल, म्हणजे याचा 50% भाग हा हॅप्लॉइड असतो आणि 50% भाग हा डिप्लॉइड असतो. मी इथं लाईफ सायकल म्हणजे जीवनचक्र असे म्हणाले, तर जीवनचक्र चक्र म्हणजे सर्कल आहे आणि त्यामध्ये मी पार्ट्स केलेत. पहिल्यामध्ये 70% भाग हा हॅप्लॉइड असतो, 30% भाग हा डिप्लॉइड असतो. तर इथं डिप्लॉन्टिक मध्ये 70% भाग हा डिप्लॉइड असतो आणि 30% हा हॅप्लॉइड असतो. आणि हॅप्लोडिप्लॉन्टिक मध्ये 50% भाग हा हॅप्लॉइड असतो आणि 50% भाग हा डिप्लॉइड असतो. तर तुम्हाला कन्फ्युजन होत असेल की हॅप्लॉइड आणि डिप्लॉइड म्हणजे काय. डिप्लॉइड म्हणजे त्या सेल मध्ये जो न्यूक्लियस आहे त्या न्यूक्लियस मध्ये असणारे क्रोमोझोम्स हे 2n म्हणजे डबल नंबरचे असतात आणि हॅप्लॉइड मध्ये सिंगल म्हणजे हाफ नंबरचे असतात. डिप्लॉइड म्हणजे एखाद्या वनस्पतीमध्ये क्रोमोझोम नंबर जर 4 असेल डिप्लॉइड सेलचा, तर हॅप्लॉइड कंडिशन मध्ये त्यामध्ये क्रोमोझोम नंबर 2 असतात. Types of life cycle. First one is haplontic life cycle. तर बघा इथे की दोन जनरेशन दाखवले आहेत, स्पोरोफायटिक जनरेशन अँड गॅमेटोफायटिक जनरेशन. तर इथं नेमिंग केलं आहे लेटर द्वारे A-B. तर फर्स्ट द ब्ल्यू कलर region which shows the sporophytic generation which is diploid in nature, and the pink color part of the circle which shows the gametophytic generation. So major part of this life cycle of this plant is haploid in nature, that is gametophytic generation is haploid in nature. So the type of life cycle in these plants is haplontic. The sporophytic generation is represented by only the one celled zygote. तर स्पोरोफायटिक जनरेशन ही फक्त आणि फक्त आपण झायगोट मध्ये बघतो आणि ती डिप्लॉइड असते आणि त्यामध्ये लगेच मियोसिस सेल डिव्हिजन होते. एका सेल्स पासून 4 सेल्स तयार होतात आणि 4ही सेल्स ह्या हॅप्लॉइड असतात. and these are nothing but the spores. Spores on germination produces the gametophyte, and these gametophyte produces gametes. When these gametes fused they produce a zygote. तर त्या कंडिशनला आणि त्या लाईफ सायकलला आपण हॅप्लॉन्टिक लाईफ सायकल असे म्हणतो, कारण मेजर पार्ट जो आहे लाईफ सायकलचा हा हॅप्लॉइड जास्त असतो आणि डिप्लॉइड हा कमी असतो, म्हणून याला आपण हॅप्लॉन्टिक असे नाव दिले आहे. Meiosis in zygote results into haploid spores to form gametophytes, which is the dominant vegetative phase. Example volvox and spirogyra.
So dominant means it dominates over the sporophytic generation. So dominant याचा अर्थ आहे की it is powerful than the gamete sporophytic generation. तर बघा, गॅमेटोफायटिक जनरेशन ही पॉवरफुल असते स्पोरोफायटिक जनरेशन पेक्षा, म्हणून इथं आपण ह्या लाईफ सायकलला हॅप्लॉन्टिक लाईफ सायकल असे म्हटले आहे. Second is diplontic life cycle. So this picture shows the diplontic life cycle. So A part shows the sporophytic generation and B part, that is pink part, shows the gametophytic generation. Here this part, sporophytic part, it is diploid and it is dominant, it is powerful than the gametophytic phase. So that name is given to that life cycle, that is diplontic. So diplontic phase, that is diploid phase, is major in this life cycle. So what are the characteristics? Diploid sporophyte is dominant independent photosynthetic plant. तर याच्यामध्ये जी डिप्लॉइड स्पोरोफायटिक प्लांट फेज आहे ही स्वतःचा अन्न स्वतः तयार करते आणि ती इंडिपेंडेंट आहे आणि ती पॉवरफुल आहे, डॉमिनंट आहे. गॅमेटोफाइट इज रिप्रेझेंटेड बाय सिंगल टू फ्यू सेल्ड. तर इथं जी गॅमेटोफायटिक जनरेशन दिसते, गॅमेट फॉर्मेशन, ही फक्त काही सेल्सनी रिप्रेझेंट झालेली दिसते. So all seed bearing plants fall under this category. सगळे जे वनस्पती आहे ज्याच्यामध्ये बी तयार होते, ज्या वनस्पती बी तयार करतात किंवा निर्माण करतात, त्या सर्व वनस्पती या प्रकारच्या लाईफ सायकल म्हणजे जीवनचक्र ते दाखवतात. तर इथं बघा, स्पोरोफायटिक प्लांट जनरेशन आहे, इट प्रोड्युसेस द गॅमेट्स. सो गॅमेट्स, gametogenesis, they produces the haploid gametes. These gametes on the process of syngamy, that is fertilization, they produces a diploid zygote, and this diploid zygote undergoes a mitosis division, produces the sporophyte. Haplodiplontic. So this picture shows the haplodiplontic life cycle. So A part is showing the sporophytic phase or sporophytic generation, it is diploid, and B part shows the gametophytic generation, which is haploid. So both phases are multicellular and intermediate condition is present. तर दोन्ही phases मध्ये प्लांट मल्टीसेल्युलर असते आणि त्यांच्यामध्ये इंटरमिडिएट कंडिशन ही प्रेझेंट असते. इट इज प्रेझेंट इन ब्रायोफाइट्स अँड टेरिडोफाइट्स. तर या प्रकारचं लाईफ सायकल ही आपल्याला ब्रायोफाइट्स आणि टेरिडोफाइटिक प्लांट्स मध्ये दिसून येते. तर बघा, स्पोरोफाइट प्रोड्युसेस द स्पोर्स बाय meiosis cell division. These spores produces the gametophytes, which are haploid. N means haploid, 2N means diploid. These gametophytes produces the gametes by gametogenesis, and gametes fuse with each other. That is, male gamete fuses with female gamete, produces a diploid zygote, and diploid zygote on germination produces the diploid sporophyte. So both phases are equal. So this type of life cycle is known as haplodiplontic life cycle. It is seen in bryophytes and pterodact. So dear students, today we conclude this chapter. So the plants, kingdom Plantae, study of plants, studies
we have completed the chapter number 3, that is Kingdom Plantae, and this chapter contains the classification of Kingdom Plantae, and Kingdom Plantae is divided into 5 divisions, and it is depend upon, or it is based on the evolutionary basis from Thallophyta to Angiosperms. The plants are going to evolve. तुम्ही बघू शकता की थॅलोफायटामध्ये असणारे प्लांट्स हे अगदी प्रिमिटिव्ह, अगदी साधे आहेत आणि त्यानंतर आपण जसा डिव्हिजन बघत जाऊ तसतसे ते प्लांट्स प्रगत होत गेले, त्यांच्यामध्ये प्रगती होत गेली आहेत आणि मग ते ॲडव्हान्स झाले आहेत अँजिओस्पर्मिक प्लांट्स मध्ये. तर आपण त्याचे कॅरेक्टर्स लक्षात ठेवायचे आहेत आणि त्याचे एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवायचे आहेत. जर तुम्हाला काही समजलं नसेल तर तुम्ही मला विचारू शकता. If you have any query, you can ask me. Thank you.